आसंतु आमे परमेश्वरंक प्रेम उपदेश शीर्षक सहित परमेश्वरंक वाक्यर अध्ययन करिबा। बहु वर्ष पूर्वे गोटे ठेकुआर परिवार रहुथिले। छुआ ठेकुआटी एते बयस पर्यंत बढ़ीथिला जे से स्पष्ट भावरे कथा कहि पारुथिला एवं बहुत सुंदर देखा जाउथिला। दिने जेतेबेले बापा ठेकुआ एवं छुआ ठेकुआ खेतरे बुलुथिले, छुआ ठेकुआटी ताहार बापांकु कहिला, बापा कोण आपण मते बहुत प्रेम करंती कि? हम तुमको बहुत प्रेम करे। तेबे कोण आपण मते एते प्रेम करंती कि? से ताहार बाहु विस्तार कला। छोट पिला होइथिबारु से जेते बाहु विस्तार कले मध्य से बेसी दूर विस्तार करि पारिला नाही। तेणु करी यहा कहुथाई, मु तुमको आहुरी अधिक प्रेम करे। पिता आपण बाहु विस्तार कले, जहा बहुत बड़ थिला। पिलाटीकु लागिला जे से तांकु अधिक प्रेम करंती, किंतु जेतेबेले से तांको बाहुकु तांको पितांको सहित तुलना कला, तेबे ताहा अधा मध्य चढ़ाउ नथिला। तेणु करी यहा चिंता करुथाई जे मु किपरि तांकु देखै पारिबी जे मु ताहांकु अधिक प्रेम करे। से चारिआडे देखिबाकु लागिला। यहा कहुथाई, मु आपणंकु बहुत प्रेम करे। से यथासंभव उच्चकु डेइबाकु चेष्टा कला, किंतु पिला होइथिबारु से अधिक उच्चकु डेइ पारिला नहीं। बापा आपण मते केते प्रेम करंती? से पचारिला। बापा ठेकुआटी यहा कहुथाई डेइबाकु लागिला, मु तुमको बहुत भलो पाए। से एते उच्चरे डेइला जे ताहार कान उच्च शाखा गुडी को छुई पारिला। जेते चेष्टा कले मध्य पिलाटी आपणा पितांको प्रेमर सीमा पर्यंत पहुंची पारिला नहीं। यही छोटो कहानी माध्यमरे मु आपण मानंकु कहिबाकु चाहे जे आमे परमेश्वरंकु जेते प्रेम करूना काहेकि, आमे परमेश्वरंको प्रेमर अधा एपरिकी 1/10 किंबा 1% मध्य पूरण करि पारिबा नहीं। यही कहानी मु पिला मानंकर एक बहिरे पढ़िथिली। संतान माने निज पिता मातांकु जेते प्रेम करंतु ना काहेकि, सेमानंकर भलो पाइबा सीमित, किंतु पिता मातांको प्रेम जेते विनम्रतार सहित देखा जाई थाउ ना काहेकि, सर्वदा महान होई थाए। यार अर्थ हेउछि जे आपण सेमानंको प्रेमर उच्चता किंबा प्रस्थर तुलना करि पारिबे नहीं। तेणु करी आसंतु आमे यह जानिबा पई किछि समय नेबा जे परमेश्वरंको प्रेम को सठिक भाबरे बुझिबा द्वारा आमे शीघ्र सुसमाचार को संपूर्ण करि पारिबा एवं परमेश्वरंको समस्त नियम को निष्ठार सहित ताहांको अनुग्रहर अधीन रे रखि पारिबा। एही जुगरे जदि जने परमेश्वरंको प्रेम को सठिक भाबरे बुझिबारे विफल हुए एवं केवल चर्च को जाई थाए, प्रचार करि थाए किंबा सुसमाचार कार्यकलाप नियोजित हुए, तेबे से अधिक दिन पर्यंत रही पारिबो नहीं। अन्य पटे जदि आमे परमेश्वरंको प्रेम को सठिक भाबरे बुझि पारिबा, तेबे आमे एही सुसमाचार कार्य को 1000 वर्ष पर्यंत मध्य जारी रखि पारिबा। अन्यथा यह केवल आम्भमानंको निज आनंद पई प्रचारित एक सुसमाचार होई जिवो। परमेश्वर चाहुथिबा प्रकृत सुसमाचार रो अर्थ को बुझिबा बिना आमे केवल यहाकू कार्यकारी करिबु। तापरे आमे क्लांत अनुभव करिबु, असुविधार सम्मुखीन हेबु एवं कष्ट अनुभव करिबु। तेणु करी आम्भमानंको निरंतर भावरे बाइबल रो समस्त शिक्षा रे पिता एवं मातांको प्रेम को खोजिबा उचित एवं आनंद और कृतज्ञतार हृदय सहित विश्वस्ततार सहित सुसमाचार पथरे चलिबा उचित। आसंतु जोहन अध्याय 3 पद 16 को जीवा एवं परमेश्वरंको प्रेम विषय रे अध्ययन करिबा।
ଆସନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 16 ଦେଖିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏବଂ ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ। କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ତାହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଳିଦାନ କଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ତାହାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଝରାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପର କ୍ଷମା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? ଏହିପରି ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 53 ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 53 ପଦ 1 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 53 ପଦ 1। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି? କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାରା ତୁଲ୍ୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମୂଳ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ। ତାହାଙ୍କର ରୂପ କି ଶୋଭା ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଓ ଶୋକ ପରିଚିତ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକତୁଲ୍ୟ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ପଦ 4। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବୋହିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣିଲୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ବଧସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷଶାବକ ତୁଲ୍ୟ, ଲୋମଛେଦକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଯେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ବିବେଚନା କଲା? ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ ନଥିଲେ ହେଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟଗୁଣର ସହିତ ତାହାଙ୍କର କବର ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଧନବାନର ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ ଓ ଆପଣା ବଂଶ ଦେଖିବେ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟସିଦ୍ଧ ହେବ। ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବହିବେ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେବା ଓ ସେ ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲୁଟ ବିଭାଗ କରି ନେବେ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଢାଳିଦେଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ଅନେକଙ୍କର ପାପଭାର ବହିଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଠାରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରାଗଲା, ଯାହା ଯିଶାୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯିଶାୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଆପଣା ଉପରେ ଉଠାଇ ନେଲେ। କେହି ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ସହ୍ୟ କଲେ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 35କୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 35। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ତୁଳନାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବିସ୍ତାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହୁକୁ କେତେ ବିସ୍ତାର କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଡେଇଁଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଏହା ନ କହି ଯେ ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ କିମ୍ବା ଏହା କଠିନ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସହ୍ୟ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଥାଏ? ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମହାନ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁଥାଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଜାଣିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଏହା କଠିନ ଅଟେ। କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଅନୁଭବ କରୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତଥାପି ଏହା ଦେଖୁଥାଇ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ନିଜକୁ ସେହି ସମସ୍ତ କରିବାଠାରୁ ରୋକିଥିଲେ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ କେବଳ କ୍ରୁଶରେ ଝରିଥିବା ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଅସୀମ ବଳିଦାନ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛୁ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ, ସମସ୍ତ ମନ ସହିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସହିତ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେହି ପ୍ରେମଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଟେ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆମେ ଏହାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଥାଉ, ଆମେ କ'ଣ ଆମର ମୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିପାରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 15ରେ ଏହା କହିଥାଏ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ସେହି ଗୌରବମୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଅମର ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ
परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ प्रचार करिवार मिशन ଦେଇଅଛନ୍ତି ହଁ ନା? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଥ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଭଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପିତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ମାତାର କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଉପଦେଶର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସନ୍ଥମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ସେମାନେ ରୋମିଓ ଅମ୍ଫିଥିଏଟର ମାନଙ୍କରେ ଶହୀଦ ହେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏକ ମହାନ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଂହମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଖୋଲିବା। ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ 22। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପ୍ରତି କଣ କଣ ଘଟିବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ, ମୋ ପାଇଁ ଯେ ବନ୍ଧନ ଓ କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନଗରେ ନଗରେ ମୋତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ମୋହର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିପାରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ପାଇଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟଗାନ ନ କରି ତାହା ନଗଣ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହିପରି ସେ ଏପରି କହିପାରନ୍ତି ଯେପରି ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ 21କୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 10 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଆଗାବ ନାମକ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଉଲଙ୍କ କଟିବନ୍ଧନ ଘେନି ଆପଣା ହସ୍ତପଦ ବନ୍ଧନ କରି କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହା କହନ୍ତି, ଏହି କଟିବନ୍ଧନର ଅଧିକାରୀଙ୍କି ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଜିହୁଦୀମାନେ ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଜେରୁସାଲେମକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନତି କଲୁ। ସେଥିରେ ପାଉଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଓ ମୋହର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି କଣ କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମରେ କେବଳ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ମାନସିକତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥିଲେ। କେବଳ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାହାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ମଶାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ଏପରି ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ମହାନ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା, ଯେପରିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ କେହି ଏହାକୁ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଗଲା, ପ୍ରହାର କରାଗଲା, ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧାଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଗଲା, ଖଡ଼୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଦରିଦ୍ରତା, କ୍ଲେଶ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଆମ ଭିତରେ 100% ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ନିର୍ଯାତନାର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିଲା।
하나님께서 우리에게 କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। 느끼고 이렇게 또 살다가 보니까 ତେଣୁକରି ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯେତେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। 더 봅시다. 로마 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 35 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। 로마서 ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 35। 누가 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ଼୍ଗ? ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। 내가 확신하노니 କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ 그리스도 예수 କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। 갖고 있습니다. 하나님과 ଏହି ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। 않고 끊어낼 수 없단 말이에요. 이런 것을 이제 이해해 ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହା ବୁଝିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଯାହା ଆରାମଦାୟକ ନଥିଲା। 말이 제공되지 않는 이와 같은 믿음의 길이라 할지라도 우주의 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେ ତାରା ଅଛନ୍ତି? 수천 수억 ଶତାଧିକ ଆରବ ସଂଖ୍ୟକ ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ 지구와 같은 ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ଅଛନ୍ତି। 뭐 엄청나게 많고 또 2천 ପ୍ରାୟ 200 ଆରବ ତାରକା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ନଗଣ୍ୟ ମନେ ହୋଇଥାଏ। 그 안에서도 지구라고 하는 존재는 보잘것없는 존재인데 ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। 이런 것 ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସନ୍ଥମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉନା କାହିଁକି। 수 없다는 ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଆତ୍ମାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। 하나님 ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବିନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 그래서 ଏହିପରି ଆମେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା? 품을 다해서 ଆମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା, ମନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ। 이것이 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। 하나님 ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ, 되지 아니하고 이해가 되지 ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ପଥରେ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। 하지 못하죠. ଜିହୁଦା ଇସ୍କରିୟଥ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବୁ କିମ୍ବା ସୁସମାଚାର ମାର୍ଗ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଫେରିଯିବୁ। 그런 ଆମେ ଏଭଳି ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯିବା। 하늘나라의 ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ସେ ଶରୀରରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। 육체 장막 서신 ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପହାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିତା ଏବଂ ମାତା ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନ୍ତି। 보호하시겠다는 ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସନ୍ଥମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବଳିଦାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। 초대교회 ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲେ ଯାହାର ଜଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। 가질 수가 있었습니다. ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମୀରଣରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ମିଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। 사도 ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଶନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। 좀 전에 우리 사도행전에서 그 내용을 우리가 살폈습니다.
누가 우리 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଲଗା କରିପାରିବ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ କିଛି ନଥିବା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅଟେ। 있을 수가 없는 일이라는 것이죠. 이랬기 ଏହି 때문에 କାରଣରୁ 사도들 ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। 있어도 조금도 그런 것을 두려워하지 않았습니다. 하나님의 ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ସହଜରେ ହାର ମାନି ନେଇଥାଉ। 아버지 어머니께서 ପିତା ଏବଂ ମାତା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି 그냥 오늘 ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ଶନିବାର ତେଣୁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। 가서 이건 ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଦିଗ ଅଟେ। 봅니다. 하나님 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ 하나님께서 ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, 계시는가? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିପରି ନେତୃତ୍ୱ କରୁଅଛନ୍ତି? ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ପ୍ରକାର ଗୌରବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? 어떤 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ସେ କି ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ? 이런 것을 ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 8ରେ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। 않고 끊을 수 없다. 그 ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ନିର୍ଯାତନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। 그 모든 କ'ଣ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ କି? 이겠습니까? 새 언약 ନୂତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ବଳିଦାନର ରକ୍ତ ଅଛି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। 살이 그 속에 녹아 있습니다. 살을 떼어 우리 ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, ପ୍ରେମ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। 더 소중하게 잘 지켜 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଏବଂ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆସିବା 가지시고 ଯେପରିକି ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 8ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। 그리스도의 사랑 안에서 ଦୁନିଆର 세상의 그 어떤 것으로 କୌଣସି ଜିନିଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ 이런 제 ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। 있습니다. 우리를 ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ରହିଥିବ। 또 1500년 ପୁରାତନ ନିୟମ ସମୟରେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଥର ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ? 제물이 되어 주셨을까? ସେହି ଅସଂଖ୍ୟ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ହିଁ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 새 언약이 탄생 ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। 그냥 ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାର୍କର ଉପର କୋଠରୀରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏହି ରୋଟି ମୋହର ଶରୀର ଏବଂ ଏହି ପାନପାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମର ମୋହର ରକ୍ତ ଅଟେ। 육적으로 ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସର୍ତ୍ତ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। 새 언약이라는 것을 세울 수 있는 조건을 이제 갖추시게 된 것입니다. 우리가 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବଳିଦାନର ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁ 믿음의 그 행적들도 전부가 ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆଶା ରଖନ୍ତି। 국에 대한 소망을 가질 수 있었다는 것을 우리가 또 생각할 때 주변의 어떤 ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ 통해서 କୌଣସି ଅପମାନ ହେତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଶିଥିଳ ହେବ ନାହିଁ। 한 사랑으로 ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ଦୃଢ଼ ହେବ। 우리의 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା କେବଳ ସେତିକି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଏକ ଛୋଟ ଠେକୁଆର ଶାବକ ବାହୁକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। 아무리 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉନା କାହିଁକି, 토끼가 뛰는 ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଠେକୁଆ ଶାବକର ଡେଇଁବାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 더 할 수 있는
사랑이 없습니다. 그러나 ତଥାପି ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅପାର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଏହାକୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। 내가 너를 이만큼 ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଅଛି 우리는 그 ତେବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମର ମହାନତା ଏବଂ ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇପାରିବା। 버릴 수가 있을 것입니다. ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନ କହି ନୀରବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି। 사랑에 오신 하나님이십니다. 그걸 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥାଇ ଏହା ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଗୌରବ କିପରି ଦେବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଗୌରବମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଟେ। 있습니다. 아버지 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରୁ 우리는 영원한 ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଭାବରେ ଆମର ମୂଳ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା। 초대 ଏହା ଆଶା କରୁଥାଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶା ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବୁ। 여러분과 ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। 말씀 이것으로 마칩니다. ଧନ୍ୟବାଦ। 감사합니다.